ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज मैं स्टार्ट करबा गोटे इंपोर्टाट क्लास अच्छे जोटा कि इकोनॉमिक्स रो पीवाई क्यू। देखो साधारणतः गोटे पिला पॉलिटी रो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिए। हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ज्योग्राफी क्वेश्चन भी सॉल्व हुए। एक्चुअल प्रॉब्लम हुए गोटे पिला को इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन को टैकल करिया पाई बा इकोनॉमी रो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिया पाई। तो आज आम डिस्कसन करवा ओपीएससी रे आसीथिबा पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन। मन रखिले साधारणतः ओपीएससी रे एक्चुअली काली मुटे मेडिकल जाइथिली सेतले कॉल रिसीव कर पानतले। ओके। हाँ तो एबे हमें क्लास करे लास्ट जहाँ प्रॉब्लम थी डिस्कशन करिया। ओके। देखो तो साधारणतः आमे जो इकोनॉमी रो क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करवा जोटा कि ओपीएससी रे जोटा पचार जाए। साधारणतः यूपीएससी रो क्वेश्चन यदि हमें लक्ष्य करवा यूपीएससी रो पैटर्न टिके अलगा आज कंपेयर टू ओपीएससी रो पैटर्न अपेक्षा। तो सेतिपई ए क्लासटा तुम मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रही। जो माने ए वर्षर प्रिलिम पे प्रिपरेशन होछ तो तुम पे एटा बहुत इंपोर्टेंट रही। ता सहित जो माने अपकमिंग ईयर पे भी प्रिपेयर होछ बा कोनोसी वर्ष पे प्रिपेयर होछ तुम्हें आईडिया आसी जिवो एक्चुअली इकोनॉमी को नेकरी को टाइप रो माने क्वेश्चन आसी थाए। ता सहित बहुत इंपोर्टेंट कौन रहबो जो माने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे जॉइन करिछ गोटे सेकेंड। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେତିକି ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିଲିମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କି ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଯୋଉଟା କି 3 ଇୟର୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଏ ଦିଟା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଓର ସଟ୍ ଆଜି ଆସିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଇକୋନୋମି ପଢୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଧରକ ଆମେ ଏଠି ଇକୋନୋମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ନା 7ଟା 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟପିକ୍ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ପଢିଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପଢିଛେ, ଇନଫ୍ଲାସନ ପଢିଛେ, ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ପଢିଛେ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପଢିଛେ, ପଭର୍ଟି ପଢିଛେ। ତ ଏ ଯେତିକି ବି ଆମେ ପଢିଛେ ତାକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ବି ଆସିଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଥିଓରି ତମକୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ବହୁତ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିଛେ ଆଉ କିଛି ଟପିକ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିନେ। ଏଇଠୁ ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ଥିଓରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଥିଓରି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗ ଥିଓରି ସାରିବୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଡି କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ क्वेश्चन ଶୋ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି 2023ର क्वेश्चन। 2023ର क्वेश्चन ମାନେ 24ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମଟି ହେଇଥିଲା 2023ର ନୋଟିଫିକେସନ 24ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ସେ ହଉଛି ଟପିକ। ଆଜି 24 ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2023ର ଡିସ୍କସନ କରିବା ତାପରେ 22ର ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନର क्वेश्चन କେମିତି ଆସୁଛି। क्वेश्चन को भलसे केयरफुल पढ़िବା काहेकि ना क्वेश्चन इंग्लिश रे भी रही ओडिया रे भी अछि। तो तुमको एठी देखिया पड़े जे क्वेश्चन को टाइप रे आसुछ। चलो क्विक बाहर आंसर आसु क्विक डी आसुछ रश्मि रेखा चौधरी देन डी ऑन डी राधा डी जतिन बी। ओके थैंक यू। बस मु तुमको गोटे क्वेश्चन कहबी एटा तो 2024 एग्जाम आसला। मोर कहवा कथा मु फास्ट गोटे क्वेश्चन कहूची आमे जो क्लास करिछे ए जिंस पढ़िछे हाँ कि ना ये नो आमे जेतिकी पढ़िछे टॉपिक ऊपर आमे पढ़िछे हाँ कि ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विषय देखा। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମ ଓପିଏସସିରେ ସାଧାରଣତଃ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସବୁ କିଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଇୟର ପ୍ଲାନରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ। ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आमको से देइछि केते गोटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विषय आमको से पचारिछि मनरेगा अंडर रे जे आमको से क्वेश्चन आसी को को सस्टेनेबल गोल ठीक अछि भूल अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 रे लिखा अछि नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 रे लिखा अछि जीरो हंगर 5 रे अछि जेंडर इक्वालिटी 10 रे अछि रिड्यूस इनइक्वालिटीज तो मोर कहया कथा यस डेफिनेटली तार अर्थ इठी चारिटा एक पॉइंट संपूर्ण पॉइंट ठीक अछि माने इठी मोर आंसर कोन आसुछि ना डी आसुछि तो एठी मु किछि एक्स्ट्रा पॉइंट तुमान सहित डिस्कशन करिया चाहूछि जे हाउ मेनी नंबर ऑफ सस्टेनेबल गोल आम मानकर सस्टेनेबल गोल केतेटा अछि मनक 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि अच्छा मोर कहवा कथा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे आर टार्गेट केउ ईयर रु केउ ईयर रखा है 17टा गोल रो टार्गेट केबेठू केबे पर्यंत केबेठू केबे पर्यंत केबे ठारू आरंभ करछे केउ ईयर रु थैंक यू 2015 मसीहा रु 2030 मसीहा पर्यंत हमर टार्गेट अछि एटा कहा द्वारा यूनाइटेड नेशन यूएन द्वारा ओके जदि मु किछि हिस्ट्री को डिस्कशन करे जदि मु किछि हिस्ट्री को डिस्कशन करे यदि मु किछि हिस्ट्री को डिस्कशन मोर कहवा कथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो पूर्व ना कोन थला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो पूर्व ना कोन थला कि कहबो थैंक यू मिलेनियम डेवलपमेंट ओके थैंक यू जहाँ आम सर्टकट रे कही थो एम डी जी कौन आसला ना मिलेनियस डेवलपमेंट गोल तो ये जो गोल जो रखा जाइथिला केउ ईयर रु केउ ईयर पर्यंत थिला एमडीजी गोलटा केउ ईयर रु केउ ईयर थैंक यू 2001 रु ना मन रखिबो एमडीजी गोलटा 2000 मसीहाରୁ 2015 मसीहा पर्यंत टार्गेट दिया मोर कहबार कथा हूँ जे एमडीजी गोल अंडर रे केतोटी गोल रखा है जमती सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अंडर रे आम 17टा गोल को रखी एमडीजी गोल अंडर केवटा रखी 8टी गोल को आम रखी ओके अच्छा मोर कहवा कथा ब्रुटलैंड कमिशन रो रिपोर्ट केबे आसला ब्रुटलैंड कमिशन रो रिपोर्ट केबे आसला अच्छा ब्रुटलैंड कमिशन को आम आउ मध्ये कौन कही आवर कमन फ्यूचर बोली कही आवर कमन फ्यूचर बोली कही जोटा कि 1987 रे रिपोर्ट आसला देखो ये हूँ क्या नहीं डिस्कसन कले ना ये समस्त पॉइंट हूँ किए से ना तुम मानकर जोटा कि ये 5 प्लान को लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नहीं आसी पूरा क्लीयर हल पूरा माइंड पूरा क्लीयर है को टाइप रो क्वेश्चन आसुची तो आ देखो सबुठार इंपोर्टाट हूँ तो कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तुम लक्ष्य कर विगत 2 वर्ष है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उपर गोटे क्वेश्चन आसब ही आसो डेफिनेटली तो से 17टा गोल को तुमको मन रखा पड़ो चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ मुझे पढ़े पवर्टी जहाँ आम कौन कहे हाँ दारिद्र्य बोली कहूँ रिसेंट क्लास रे पढ़ाई देखा जाए आंसर आसला कହାର इन्होंने आंसर बी बी माने बोथ 1 and 2 आर करेक्ट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 ओके देख किसी पिलांकर आंसर आसुछि बी आसुछि किसी पिलांकर आंसर आसुछि सी ओके तो मोर कहवा कथा आम ये देखा मत कह क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लास्ट टाइम तुमको पॉवर्टी क्लास पढ़ाई जोटा कि मुझे स्टेटमेंट पूरा क्लीयर से तुमको कही जे भारत रे जो पॉवर्टी कैलकुलेशन करा जाए कहा को बेसिस करे जे कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बेस करे नॉट द इनकम लेवल को बेस करिए एक्सपेंडिचर को बेस करी कैलकुलेशन करा जाए ताले स्टेटमेंट नंबर 1 टा पूरा क्लियर अछि ओके स्टेटमेंट नंबर 2 टा देखो এটা হচ্ছে থার্ড সেন্স এটা হচ্ছে থার্ড সেন্স
से कौच इट इज डिफिकल्ट टू आसेट इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल डेली वेज लेवल जो मैंने दिन मजुरिया सब रोचंती सेमानकर इनकम को कैलकुलेशन करबा टिके डिफिकल्ट होची ऑब्वियसली डिफिकल्ट होची काहे कि ना माने एमान को हमें साधारणतः कौन कहिथाउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे माने काम करंती कोउठी काम करंती अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सपोज धरकर जण दिन मजुरिया को सेक्टर रे काम करूची आमे को जानिछे कि अन अन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ ଅଛି ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଦିଟାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଆନ୍ସର କହିବା ସି କୁ ଆନ୍ସର କହିବା ବୋଥ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା କେହି କାହାର ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହଉନି ସେ କହୁଛି ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଓବିୟସଲି କେହି କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ କହୁଛି ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବିହୀନ ଦେଖ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବିହୀନ ହବ ଏ ଦିଟାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ପଭର୍ଟି ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ କରାଯାଉଛି ତ ଏଠି ଡି ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ ଏଠି ଡି କୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହିବାନି ଯେ ସେ ଏହା କଥା କହୁଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ରିଲେସନ କଥା ପଳେଇଆଉଛି ଯେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ କଥା କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଦିଟା ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ହଉଛି ପଭର୍ଟି ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ତ ଏଠି ଆମେ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିବା ସି କୁ ଆନ୍ସର ବୋଲି କହିବା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80 ଦେଖାଯାଉ ତାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଆମ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ପୂର୍ବ ଟପିକଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଭର୍ଟି ଉପରେ ଆସିଲା ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇନି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଆଗକୁ ପଢେଇବି ସେ ଟପିକର ନାଁ ହଉଛି ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଟପିକର ନାଁ ହଉଛି ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ କିଛି କିଛି ଟିଚର ଏଇ ଟପିକ ଭିତରେ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଇଏମଏଫ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପଢାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପଢାଯାଏ ଗୋଟେ ଟପିକ ଥାଏ ଆଇଏମଏଫ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆଇଏମଏଫ କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆଇଦର ଦିଟା ଟପିକ ଭିତରୁ କୌଣସି ଟପିକରେ ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦିଆଥାଏ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଏ ଟପିକଟା ଯିଏ ପଢିଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଆନ୍ସର କହିବ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି କିଏ କହୁଛି ବି ଆସୁଛି କିଏ ଡି ଆସୁଛି ଓକେ ଦେଖାଯାଉ ଆଚ୍ଛା ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଟର୍ମକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କଣ ନା ଫରେନ ରିଜର୍ଭର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଏ ଚାରୋଟି ଏକ ଟର୍ମ ସମସ୍ତ ଟର୍ମକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେମିତି ଫରେନ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ସ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ SDR ସର୍ଟକଟରେ କଣ କୁହାଯାଏ SDR ବେଳେ ବେଳେ ଆର ଫୁଲ ଫର୍ମ ନ ଲେଖିକି SDR ବି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫର୍ମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ IMF ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛି ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କାହାକୁ ରଖାଯାଇଛି ମନେ ରଖିଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖ ଓକେ ହଁ ଦେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସ ଆସେଟ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କେତେ ଗୋଟି କରେନ୍ସିକୁ ରଖିଛେ ଚାରିଟା କରେନ୍ସିକୁ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଇଛେ କେତେଟା କରେନ୍ସିକୁ ଚାରିଟା କରେନ୍ସି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖ ୟୁଏସ୍ ର ଡଲାର ୟୁଏସ୍ ର ଡଲାର ଡଲାରର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ୟୁଏସ୍ ରେ ଡଲାର ରଖାଇছে ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଲେଖ ୟୁରୋ
यूरो यूरोर सिंबलटा हूँ यही यूरो। तापर लिख तृतीयटा हूँ कौन लिख जापान येन जापानीज येन YEN आर सिंबल हूँ यही ओके। और लास्ट हूँ पाउंड लास्ट हूँ पाउंड पाउंडटा हूँ यही ओके। আচ্ছা তাহলে এইଠି আমি দেখো ବେଳେ ବେଳେ কোশ্ଚିন ବି ତମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ପଚାରିଦେବ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗୋଟି କରେନ୍ସିକୁ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ ରଖିବ ଚାରୋଟି କରେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି କଣ କଣ ନା ୟୁଏସ୍ ର ଡଲାର ୟୁରୋ ଜାପାନିଜ ର ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ତ ଅଲରେଡି ତମେ ଜାଣିଗଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ହଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରଇଂ ରାଇଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହିଥାଉ SDR କହିଥାଉ କଣ କହିଥାଉ SDR ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ SDR ହଉଛି କଣ ଦେଖ କି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଫୋନ ପେ କିଏ ୟୁଜ କର ମତେ କୁହ ତ ସରି ପେଟିଏମ କୋଉମାନେ ୟୁଜ କର କୋଉମାନେ ପେଟିଏମ ୟୁଜ କର ପେଟିଏମ ରେ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ଥାଏ ହଁ କି ନା ପେଟିଏମ ରେ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ଥାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେଖ ୱାଲେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସା ରଖିବା ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସାକୁ ନେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ ହଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ SDR ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆମର IMF ର ଟିକେ ରୁହ, କହୁଛି ଦେଖ ତ SDR ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି କାହାର ଗୋଟେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଉଛି ନା IMF ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ରଖାଯାଏ IMF ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ତ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କେତେ ଗୋଟି କରେନ୍ସିକୁ ରଖିଛେ ନା ପାଞ୍ଚଟା କରେନ୍ସି ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ଯେତିକି କରେନ୍ସି ଅଛି ଯୋଉ ଚାରିଟା ସେ ଚାରିଟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରଖାହେଇଛି ଚାଇନିଜ ୟନ୍ ଚାଇନିଜ YUAN এটা କେବେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଟା କିଏ ଆସିଲା ଅଲରେଡି ତମେ ଏଟା ବୁଝିପାରୁଛ IMF ଓକେ। ତାପରେ ଚାରିଟା ଏକ ପଏଣ୍ଟ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ମାନେ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଓକେ। ସେ ପଚାରିଛି ନା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହଉଛନ୍ତି କାହାର ନା ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭର୍ସ ଏ ସମସ୍ତ ଯାକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ। ଦେଖ ମୋର କହିବା କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ପିଲେ ମତେ କୁହ ବହୁତ ସାରା ତ ପିଲା ଯେତିକି ଅଛ ସମସ୍ତ ଇକୋନୋମିର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ତମକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁନି ହଁ କି ନା ଇଏ ସର ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଯୋଉ କାହିଁକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଆର ଥିଓରି ପଢିନେ ତାର ଥିଓରି ଆମେ ପଢିନେ ଯଦି ଥିଓରି ପଢିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ କରୁ ତମକୁ ଇଜି ଆସିଥାନ୍ତା ତ ସେଥିପାଇଁ କହେ କୌଣସି ଟପିକର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଥିଓରି ଯଦି ଥିଓରି ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଥିବେ ଇଜି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଓକେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଓରିଠୁ ଗଲା ଏ ଟପିକର ଥିଓରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ ହଁ ଇକୋନୋମି ଆଚ୍ଛା IMF ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଏନୁଆନ ଆନ୍ସର IMF ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଠି କଣ ଆସିଲା ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଦେଖ ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପଡିବ ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥ୍ରୁରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ କୋଉ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ ସପୋଜ 2025ରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲ 25ରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲ ମାନେ 24 ଆଉ 25ର 24 ଆଉ 25ର ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡରେ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ତମେ ପଢିବ କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ସେ କହିଛି which of the following statement is not true in respect to PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେସିସରେ କୋଉଟାକ ଠିକ ନୁହେଁ ଭୁଲ ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ ତାର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଟିକେ ଯଦି ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସକୁ ସେ ଲଗେଇଦବ ଆନ୍ସର କରିଦବ ସେ କଣ କହିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ଜଷ୍ଟ ଲଜିକାଲି ତମେ ଭାବ
ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେ ମାନେ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଦେଖିଛ କି? ଆଇଦର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଥିବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବେ ସେମାନେ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିବେ? ତାର ତ ନୁହେଁ ଖାଲି ପିଏମ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପିଏମ୍ ବି କହିପାରିବାନି, ଅଦର କିଏ? ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଆଖି ବୁଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଭୁଲ, ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ସର ବି କରିପାରୁଛୁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହୁଏ, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ନା, କାରଣ ଏକ୍ସାମ ହଲର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେସର ଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଥିଓରି ଅଛି, ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ଦେନ୍ ସେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସହଜରେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି? ଜିଏସଟି ଉପରେ ପଚାରିଛି। ଏ ଟପିକର ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଟପିକ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଏସଟି। ଏ ଟପିକଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିନେ ପଢିବା। କୁହ ଏଥର ଆନ୍ସର ଦେଖାଯାଉ। ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ତୁମେ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। With reference to GST, which of the following statement are true? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଜିଏସଟି ର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଟ୍ରୁ? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି କଣ ନା ଏ ଆସୁଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଡି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? କିଏ କହିପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁଛେ ଆକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହୁଛେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ? ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ବାକି ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ରହୁଛି, ସପୋଜ ଆମେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ, ଗ୍ରୋସରୀ କିଣୁଛେ, ଜିଏସଟି ଏକା ଦଉଛେ। ଜିଏସଟି ଆମେ ଜିଏସଟି ଦଉନେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଜିଏସଟି ଦଉନା। ତମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସପିଂ ହଲକୁ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛ, ସେଥିରେ ଜିଏସଟି ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ଆଇଟମ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଦଉଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ପିଲେ ନା ଜିଏସଟି ଇଜ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜିଏସଟି ଇଜ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ କ୍ଲିୟର। କାହିଁକି ନା ଜିଏସଟି ହଉଛି କଣ ନା ଜିଏସଟି ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଜିଏସଟି ଉପରେ ଆଉ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଥିଓରି ପଢିନେ ଟିକେ ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଜିଏସଟି ହଉଛି କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜିଏସଟି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାହେଲେ ଜିଏସଟି ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହିଲି ଜିଏସଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ କେମିତି ହେଲା ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତୁମେ ଯାଇଛ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଶୋରୁମକୁ ଯାଇଛ। ସପୋଜ କଣ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛ ନା ହଣ୍ଟର 350 କିଣିବାକୁ ଯାଇଛ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର 350ଟା ଆମେ ଓଡିଶାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୋରୁମକୁ ଯାଇଛେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯୋଉ ହଣ୍ଟର 350ଟା ଓଡିଶାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୁଏ କି? ହଁ କି ନା? ଓଡିଶାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୁଏ କି? ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଓଡିଶା ନୁହେଁ। ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜିଏସଟି ଟା କୋଉଠି ଭରିଥିବି? ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଣିଲି ହଣ୍ଟର 350, ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜିଏସଟି ଟା ମୁଁ ଭରିବି କୋଉଠି? ଗୁଜୁରାଟରେ ଭରିଥିବି ନା ଓଡିଶାରେ ଭରିବି? କୋଉଠି ଭରିବି? ଓଡିଶାରେ ଭରିବି।
তাহলে এটা କୋଉ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା? ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଏସଟି ର ଥିଓରି କ୍ଲାସକୁ କରିବା ତାପରେ ତମେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଜିଏସଟି ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ଜିଏସଟି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଜିଏସଟି ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଛ ଖାଉଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଦିଟା ଜିଏସଟି ଲେଖା ଥାଏ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜିଏସଟି କୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ରଖିବା? ତିନି ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ସି ଜିଏସଟି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏସ୍ ଜିଏସଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇ ଜିଏସଟି। ओके। जीएसटी को आप केते विभेद कले? तीन भाग। सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। पूरा क्लियर? तो आम जो आपको क्लास रे पढ़ा आउ टे क्लारिफाई पड़े आसो जे सी जीएसटी कौटी जाए, आई जीएसटी केते देवा पड़े, एस जीएसटी केते देवा पड़े सेटा परवर्ती वर्ष क्लास रे पढ़ा जाना। आ मन रख एति तुमको मुझे सियोर अच्छे जे अपकमिंग जो प्रिलिम आसो 10 प्लस क्वेश्चन इकोनॉमी रो ମୁଁ ଯେତିକି ଥିଓରି ପଢେଇବି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ତୁମେ 7+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଏଇଠି ପାଇଯିବ। ଆଉ ତିନିଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ 7+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ପାଇବା କଥା ହିଁ ପାଇବ ସେ ଥିଓରି ଯଦି ଯିଏ ସାରି ଦେଇଛି। ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ନା ନାବାର୍ଡକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ଏଟାକୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଟା କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଟପିକ ଚାପ୍ଟର ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ତମେ आंसर कौन हम आर आंसर टा कहली कि डी हम तीन टा ठीक अच्छे तीन टा ठीक डी डी हम। एबे छिपा नाबार्ड कथा। ओके, मोर कहबार कथा स्टूडेंट नाबार्ड आम जो एग्रीकल्चर पढ़ा इंडस्ट्री पढ़ा से आम क्या विषय पढ़ा नाबार्ड विषय पढ़ा। मोर कहबार कथा अच्छे इधर को स्टेटमेंटा ठीक अच्छे इन रिगार्डिंग नाबार्ड से कौन डी। देख आम देखा आग एलिमिनेशन करवा आग एलिमिनेशन करवा। ओके, प्रथम कथा से कहूचे नाबार्ड कहूचे ग्रामीण क्षेत्र में आनुष्ठानिक धारा को पुनः अर्थ सहायता प्रदान करे। तार अर्थ एटा संपूर्ण रूपे भूल, एटा कौन एंगेल ठीक नहीं। तो आउ गोटे कौन कहूँ जे साधारणतः नाबार्ड हूँ क्या अच्छी ना डेभलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक जो सब कमर्शियल बैंक अच्छा डेभलपमेंट पाई। तो नाबार्ड केबे कमर्शियल बैंक प्रपोज ओरिएंटेड को अणा जाए नथिला। तो प्रथम कथा इटी बी को हमें कैंसिल कर। ओके, अच्छा मोर एठी गोटे कथा कहया जाउछि जे मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द बैंक ऑफ रूरल एरिया रे जो सब बैंक अच्छी तांकू मॉनिटरिंग करने पे नाबार्ड कोना जायतिला कि ग्रामीण क्षेत्र रे बैंक गुड़िकर मूल्यांकन निरीक्षण तदारख करबा। एटा कोन नाबार्ड काम कि ना नाबार्ड काम नुहे। नाबार्ड इटसेल्फ इज ए बैंक। सी कौन अन्य बैंक मानू तदारख करेंगे संपूर्ण रूप भूल जो सी कहूच को पॉइंट ऑफ व्यू सी कहल तुम किंतु सी हूँ कौन मॉनिटरिंग ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रूरल एरिया रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या अणा जाता नाबार्ड को अणा जाता। सो दैट आंसर हूँ डी। सो दैट आंसर हूँ डी। ओके, चलो एवं जा नेक्स्ट पॉइंट को देखो। ए टॉपिक रो ना हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ए टॉपिक रो ना हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो ए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को टॉपिक को लेकिन तुम्हें लक्ष्य कर माने पूर्व फॉर्मेट रे भी क्वेश्चन आसुतला न्यू फॉर्मेट रे मध्य क्वेश्चन आसुची। तार अर्थ तुम एतिकी सियोर हो जे ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। तो साधारणतः इथरे आम जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो टॉपिकटा अच्छी डेथ रेट, बार्थ रेट, सेक्स रेशियो ए सब को लेकर कैलकुलेशन करा जाए
ଥାଏ। ତ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା ଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି କିଛି ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ କାରକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ? ଯେ ମାନେ ଭାରତ ଯୋଉ ସେକ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓଟା କମି କମି ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହୁଛି। ଯେ କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ କହୁଛି କଣ ନା ଅଧିକ କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁହାର, ତା ତ ପୁଅ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ, ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ସବୁ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମେ କେବେ ବି 100ରୁ 100 ଖୁସି ହଉନେ। 90% ଲୋକ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ 100ରୁ 90% ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 100ରୁ 100 କେହି ବି ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା କଣ ନା ହାଇ ଫିମେଲ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ହଉଛି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସରି ହଉଛି କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁହାର ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତା ତ ଦିଟାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ବୋଥ। କଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିଲା ବୋଥ। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିছে, ଆମେ ଯେତିକି ବି ଇକୋନୋମିର କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ, ମତେ କୁହ ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା ବାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଲାବସ ସରିନି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ବାସ୍ ମୋର ପରେ କହିବାର କଥା, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟପିକ ପଢେଇଛି ବ୍ୟାଚରେ, ସେ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକିରି ହଉ, ଇନଫ୍ଲାସନ ନେଇକିରି ହଉ, ଫିସ୍କାଲ ପଲିସିକୁ ହଉ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉ, ପଭର୍ଟି ହଉ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସ୍କିମ୍ଟା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ ପଢେଇବି, ସ୍କିମ୍ଟା 1 ମନ୍ଥ ଏକ୍ସାମ ଥିବ ପଢେଇବି, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 1 ମନ୍ଥ 2 ମନ୍ଥ ଏକ୍ସାମ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ପଢାବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଟ୍ରାନଜିସନ, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଟ୍ରାନଜିସନ ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ପଢେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଲାସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉଟା ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି 3-4ଟା ଟପିକ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ 4-5ଟା କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଇକୋନୋମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରିବା। ହଁ ଜିଏସଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଲା। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଲି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଯେ କାଲି ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଅପକମିଂ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଇଭିନିଂରେ 50 ମାର୍କର ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଇଭିନିଂରେ, ଯୋଉଥିରେ ପଲିଟି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ କାଲି ଇଭିନିଂରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ସମସ୍ତେ କାଲି ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଏକ୍ସାମଟାକୁ ଦେବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ରହିଲା? ଡାଉଟ୍ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।